लुटियो खालसा परमात्मा की मौज। वो पंजा प्यारियां दे रूप विच साध संगत जी गुरु के खालसे दी दीदार हो रहे हैं। लगभग 3-4 महीने तो साध संगत जी पंजाब की धरती ते भी वख-वख थावां ते किसान मोर्चा धरने लगे, पर जालम हुकूमत कन दे उपर साध संगत जी जों तक नहीं सिरकी और कुंभकर्णी नींद विच सुती हुई इस सरकार नूं जगाउण वास्ते गुरु के खालसे और समुचे ही मेरे देश दे, कला पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, समुचा ही भारत देश, सारे मेरे वीर किसान मजदूर इकत्तरताइयां दे नाल ते गुरु दा हुक्म ही है, हो इकत्तर मिलो हो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हर नामे की होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए। पिछले साल में साध संगत जी ये मोर्चा आरंभ होया 2020 अंदर ते अज 2021 का साल आरंभ होया है। इहदे नाल सारियां सिख संगतां नूं गुरु पंथ खालसे नूं लख लख मुबारकां भी ने। आउण वाले समय वास्ते कामना करते हाँ सच्चे पातशाह ये जालम हुकूमत की अख खुल जाए और ये फतेह दे झंडे झुल जान, साडी जित हो जाए। मैं बेनती करा एंबूलेंस वास्ते जिहड़ा रस्ता वा वो छड़ दिता जाए, बेनती है ये रस्ता मिल जाए तो बहुत वधिया। आओ साध संगत जी स्टेज वाले पासे नूं ध्यान देना है। अज नवें साल की आदम नूं लैके कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पुरब भी आ रहे ने, नाल नाल गुरु के साहबजादियां दे माता गुजर कौर जी के शहीदी दिहाड़े वो भी बड़ी चढ़दी कला दे नाल साध संगत जी इस स्टेज तो पंथ खालसे ने मनाउणा कीते आ। दास बख्शीश सिंह राणीवाला श्री तरनताਰਨ साहब तो अपने ढाडी जथे वालों समुची ही श्री गुरु हरगोबिंद साहब ढाडी सभा की तरफों हाजरी लाने वास्ते हाजिर होया है। दास की हाजरी ते अपनी अपनी हाजरी प्रवान करदियां होया सारियां संगतां खालसे दे बोल वाले चुत्र बख्शियो, फतेह ढिली ना बुलायो। साध संगत जदों गुरु का खालसा गज वज के फतेह बुलाउंदा है ते मेरे साहब ऐटोमैटिक ही पंथ खालसे की फतेह जाबी बख्शदे आ। सारियां संगतां खालसे दे बोल बाले विच गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्ले के असी राजियां दे बहुते पूर जमे, कदे बनदे इतिहास नहीं इस गल्ले के असी राजियां दे बहुते पूर जमे। आउण वालियां नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने बहुते मनसूर जमे। कदर जिंदगी दी ओही पा सकदा है जेड़ी कौम नूं मरन दा झल पै जाए, पांदी पवेगा मुल कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए ते भावें। साध संगत जी ये तुहाडियां कुर्बानियां इन्ने गुरु के लाल इथों अपनियां जाना साध संगत जी ने शावर कर चुके ने। उन्हां वीरां दा डुलिया होया खून, उन्हां दी कीती होई कुर्बानी कदे बिरथा नहीं जाएगी। सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करन। शहर कहंदा बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे, किदां तरन जुझार अजीत तेरे, टुब्बी मार के सरसा दे वहण विचों लभ लवांगे गमां दे गीत तेरे। एवें वहम है साडियां कातलां नूं असी होवांगे 2 ਜਾਂ 4 लोको, मार मार के भी जेड़ी मुकदी नहीं, एडी लंबी है साडी कतार लोको, एडी लंबी है साडी कतार लोको। सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करन, दया करन। साध संगत जी समुचे ही तुहाडे ढाडी तुहाडे कवीशर मोढे नाल मोढा जोड़ के असी खड़े हाँ। दोनों टाइम नितनेम करके अरदास बेनती करते हैं सच्चे पातशाह समा ना लाओ, बड़ा सबर का प्याला भर चुका है ते ये लग्या होया मोर्चा। महाराज जी फतेह जाबी बख्शो। सब तो वड्डे खालसा जी तुसीं बधाई दे पात्र हो। जदों दिल्ली दियां रहन वालियां साडियां धीआं साडियां बच्चियां अपने दफ्तर अपने कॉलेज विच जांदियां ने ते उन्हां दियां सहेलियां पुछदियां ने भैन किवें रस्ते विचों किवें आईआं, ते ओ साडी धी साडी बच्ची बड़े मान बड़े फखर दे नाल ये मान महसूस करदी अगे उत्तर देंदी है कुड़े भैणों अज मैनूं
ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਭਗ 37 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਢਾਡੀ ਵੀਰ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਦਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਲ ਮਾਰਿਆ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਨਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਾਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਣ, ਰਸਤੇ ਪਾਣ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਰੇ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਹਿਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ।
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜੂਹਾ। हे वाहिगुरु, अगर जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। वाहिगुरु, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, जे गुफ्तगू तूने सिखाई या मेरे साहिबा, अब बोलने लगा हूं बातों में असर भी देना। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जीओ, दिओ प्यार दा सबूत अदब साहित आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जगत गुरु धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज मालक भागो दे शाही महल्लां विच नहीं गए, गरीब लालो दी कुल्ली दे विच जाके भोजन पाके आनंद दी तृप्ति कीती है। समय दी जालम हकूमत जिहड़ी आ ओ मलक भागो है ते भाई लालो दे वारसां दे नाल मत्था ला के बैठी है। हुण अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज, जिन्हां ने भाई लालो दी कुली दे विचों गुरु नानक ने अपने मिशन दा प्रचार दी आरंभता कीती है ते भोजन दी तृप्ति कीती है ते मालक भागो नूं भोजन तो इनकारी सी। पी सच, सच दी आवाज इनू कोई भी जालम जरवाना बंद नहीं कर सकिया ते ना आउण वाले समय में कोई बंद कर सकेगा। गुरु नानक दे घर दे नाल, गुरु नानक दे सिखां दे नाल जिहने भी मत्था लाया है ओदा मत्था पाट गया है। जिहने मत्था टेकिया आ ओदे सिर दे उपर ताज झुलिया। चाहे पुरातन इतिहास पढ़ लवो, चाहे अजोका इतिहास पढ़ लवो, जेड़ा गुरु नानक दे घर दे उपर टेक रख के आउंदा है, श्रद्धालु बन के आउंदा है, गुरु नानक दे टेक रख के अपने दिन की शुरुआत करदा है, ओनू हरेक मिशन दे विच फतेह जाबी मिलदी है। जेड़ा गुरु नानक तो इनकारी हुंदा है, मैं नहीं कहंदा धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज आंदे ने कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब है रोगा, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। टुटण विच मौत है ते जुड़न विच जिंदगी है। ये प्यार वालियां जिहड़ियां रूहां च विराजमान ने, तखत स्टेज दे उपर पंज सिंह साहिबान विराजमान ने। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। आज नवे साल की प्रारंभता 2021 दी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज दियां तो आग्या लैके पंज सिंह साहिबानां दी अगवाई दे विच नगर कीर्तन की प्रारंभता की जा रही है। गुरु कृपा करे समुचियां गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज अपने दरों करो गुरसिੱਖੀ जीवन अमृत वेले दा जागना और गुरु गुरु जपण दा बल बुद्धि उदम चाओ बख्शिश करना। क्योंकि जिस सिख दे कोल नितनेम है ओनू दुनिया दे होर किसी पदार्थ की लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि जिथे नितनेम है ना उत्थे उस घर दे विच उस चुगिरदे दे विच दुनिया दे सारे सुख है। गुरु कृपा करे स्टेज की प्रारंभता में सुख भी नहीं सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम दे महाबाक अनुसार हुई है। और गुरु कृपा करे जिथे बाणी पढ़ हुंदी है वो सचखंड होया करदा है। आ तुसी मेन हाईवे दे उपर अज बैठे हो, कदी सोचिया सी इथों लंघदे मेरा ख्याल हजारां बार आपां लंघे होवांगे कि इत्थे दी चौंकड़ा मार के इन्हां कन्नां दे नाल बाणी सरवण करांगे। सिखो साडी बाणी साडे गुरु साहिबान सानू आवाजां मारदे ने, आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पहे जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। आओ गुरु कृपा करे जेड़े मिशन नूं लैके
ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਊਚ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਸੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੇਵੜਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਵਾਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਝ ਕੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਾਬਤਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, 45 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲ ਬਣਨੀ ਨੇ 25 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨਾ ਆ, ਵੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੂਹਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, 18 ਨਿਊਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 35-36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ 32 ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜੀਦਪੁਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੇਕਾ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਜੁੜ ਉਹ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਹੋ ਗਈ
ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 108 ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭੇ ਧਾਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤੇ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੋਵਾਲੀਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ 550 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲ, ਪਿੰਡ ਮਤਿਊ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ, ਕੈਂਥ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੈਂਥਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ, 5100 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਰਵਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
इधर दी कट कदम हाँ ठीक ठीक यार मिलते ना ओके ठीक ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरु प्यारी साध संगत जीओ दीन दुनिया के मालिक गुरु रामदास पातशाह की बख्शिश इस किसान मोर्चे के उत्ते हाज़री लवाउण वास्ते आए हाँ। आओ सारे रल के शब्द पढ़िए। सच फतेह है बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। इस दे विच जयकारा भी है। आप सरबत संगत ने उच्ची आवाज़ दे विच जयकारे का जवाब बोले सो निहाल दासरे और सत श्री अकाल आप जी ने बोलना है। इतनी उच्ची आवाज़ दे विच बोलना है कि जो अज दी सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, जो साड़ी आवाज़ नहीं सुन रही, उस दे कन्ना तक भी साड़ी आवाज़ पहुँच जावे। आओ सारे रल के जितने भी भैन भरा सारे मिल के आओ। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। 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 तिन आगे कोई ना ठहरियो भागे सिरदारा। तिन आगे कोई ना ठहरियो भागे सिरदारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। गोबिंद होए प्रगटिया दसवीं अवतारा। जिना लख कर निरंजना जपियो करतारा। निज पंथ चलायो खालसा धर तेज करारा। निज पंथ चलायो खालसा धर तेज करारा। निज पंथ चलायो खालसा बोले सो निहार। बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। पंथ चलायो खालसा तर तेज करारा। सिर केस धार गए खड़ग को सब दुष्ट पछारा। सील जंत की कछ पहन पकड़ियो हथियारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण भारा। सच फतेह बुलाई गुरु की बोले
को घेर कर कीजे प्रहारा, तब सहजे प्रगट्यो जगत में गुरजाप पुचारा। यो उपजे सिंह भुजंगीए नीलंबर तारा, जो उपजे सिंह भुजंगीए नीलंबर तारा, जो उपजे सिंह भुजंगीए नीलम आगे कोई न ठहरे भागे सिरदारा, जह राजे शाह अमीरड़े सब होए छारा। फिर सुन करे ऐसी धमक को कांपे गिर पारा, फिर सुन करे ऐसी धमक को कांपे गिर, फिर सुन करे ऐसी धमक को कांपे गिर पारा। बोले ऐसी धमक को कांपे गिर पारा, तब सब धरती हलचल पई छाड़े घर बारा। ये ऐसे धुंध क्लेश में खपे तह बिन सतगुर को है नहीं पै काट नहारा। कह ऐसे खड़ग दिखाए न को सके न चेला, वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद, वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरु चेला। गुर गोबिंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा। ओह गुर गोबिंद होए सच फतेह बुलाई गुरु की जी चरण पारा। सच फतेह सच फतेह बुलाई गुरु की, सच फतेह बुलाई गुरु की। यो ऐसे धुंध क्लेश में खपियो संसारा, तह बिन सतगुर को है नहीं पै काट नहारा। कह ऐसे खड़ग दिखाए को सके न चेला, वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरु चेला। वाह वाह बोले
सच फतेह बुलाई गुरु की, जीत्यो रण भारा। सच फतेह बुलाई गुरु की, जीत्यो रण भारा। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। चाता कदर बारा, अंत नहीं किश पारा वारा। कोट 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 लख थावे, एक दिल ताका मेला पावे। सुहावी कौन समेला, जित प्रांब मेला। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। शिवा ब्रह्म है यह शुभ कर्म ते कबहू न डरूं न डरूं। अरसों जब जाए लरूं, निश्चय करें अपनी और सिखो अपने ही मन को अहलाल चाहूं। जब आपकी ओर धान बने अतही रण में तब जूझ मरूं। जब आपकी ओर धान बने अतही बोले गुरु दे सिख खड़े आ, उतनी आवाज मैनू थोड़ी घट लग आ रही है। ये भी हो सकता है कि मैं दस्तार थोड़ी टाइट सजाई होवे तां करके मैनू घट आवाज आउंदी होवे। उच्ची आवाज दे विच पूरे जोश दे नाल आओ सारे रल के सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह, निहचल चोर छत। हे करुणा निधि मेरी अब बिनती सुन लीजे और न मांगत हो तुमसे कस चाहत हो चित में शस्त्र से अत हिरण भीतर जूझ मरु तो
संत सहाय सदा जग में कृपा कर श्यामे है बर संत सहाय सदा जग में कृपा कर श्यामे वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अभय बिनती सुन लीजे और न मांगत हो तुम ते कछ टांगत हो शस्त्रन सेवत हिरण भीतर जूझ मरु तो संत सहाय सदा जग में कृपा कर श्यामी है बरदी संत सहाय सदा जग में कृपा कर श्यामी है बरदी दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत खंड बिहंड खंड खंड अतरण मंडन बरपंड उजदंड खंड तेग चंड ज्योति मंड पाण सुख संता कर्ण दुर्मदन किल विकारन अक्षर जय जय जयकार सृष्टि भार मापुत पालन जय जय मापुत पालन जय 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 देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह खंड अतरण मंडन बरखंड उजदंड खंड तेग चंड ज्योति मंडन पाण प्रभ सुख संता गण दुर्मदन किल विकार नहीं अक्षर जय जय जयकार सृष्टि उभार मां प्रतिपालन जय देग मां प्रतिपालन जय देग 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 बोले बोले वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निहचल चोर। इस मोर्चे की चढ़दी कला वास्ते आओ सारे रल के 5 जयकारे लाइए। 2 दासरा एक जयकारा लावेगा, 4 सारी संगत दे विचों बोले वाह वाह वाह।
ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ 11 ਤੋਂ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬਲਾਕ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਾਉਣਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹ ਅਜੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਤੜਾਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਤੜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੇ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਆ ਉਹ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੈਕਾਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੂੰਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਡੋਲ ਆ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ।
ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁੜਾਉਣਗੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਣੀਆਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, BKU ਹਰਿਆਣਾ ਚੜੂਨੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਡੇਢਤਾ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਚੜੂਨੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵਰਤ ਤੁੜਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਪੁਰ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਖੁਰਦ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਚਿੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰੱਬੀ ਧਨੌਲਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ